Assalamu alaikum, my dear students. This is Sheikh Ehsan Jamil, your English teacher. Welcome to Amar Ghore Amar School. Today we will be reading from English for Today, Class 7, Unit 9, Lesson 2. Unit 9, Climate Change. We were reading. In Lesson 1, Mother Earth in Crisis. We have already read about it. Now today, in Lesson 2, we are going to discuss about a new topic, that is heating up of Earth. In previous class, already we came to know how our Mother Earth is in crisis. So for the sequel of the same unit, today, few are the new things we're going to learn. After completing this lesson, our learning outcomes are going to be read and understand texts, talk about climate and environment, ask and answer questions, take part in role plays, and write about guided and semi-guided sentences and passages. While completing this entire lesson, some of the key words we need to focus on. And what are the words? Here they are. Heat up. Number 2, responsible. Number 3, fuels. Number 4, oil. Number 5, coal. Number 6, pollution. Number 7, carbon dioxide. And number 8, atmosphere. Now we will be reading a short passage followed by some of the tasks. So let's look at it. The passage is taken from the booklet Mr. Anwar gave to Arif and Samina. Read the passage carefully. The sun is getting hotter. It is also very old. It is about 4,500 million years old. The Earth's climate has been changing for all those years. But the climate is heating up much faster now. Humans and their machines are responsible for the rapid heating up of the Earth. Almost all machines use fuels such as oil, gas, or coal. All of them are polluting environment. Much of this pollution contains a gas called carbon dioxide. It is this gas which pollutes the atmosphere. Based on the reading of the passage, you have to now attempt practice B, which is true or false. Take a look. True or false? If false, give the correct information. Number 1. The Earth's climate has been changing for 4,500 million years. Only machines are responsible for the Earth's getting hotter. Number 3. Coal is one kind of fuel. Number 4. Carbon dioxide gas pollutes the environment. Number 5. Now the sun is not as hot as it was 10 years ago. Hopefully you have done it correctly. They were easy, weren't they? So let's go to the solution. Number 1. The Earth's climate has been changing for 4,500 million years. Is it true? Yes, it is. We have read it in the passage. Did we? Number 2. Only machines are responsible for the Earth's getting hotter. Is it? No. False. The correct answer is going to be both humans and machines are responsible for the Earth's getting hotter.
Now, number 3, coal is one kind of fuel. Is it correct? Yes. There were lots of fuels. We read in the passage, oil, gas, coal. Do you remember? Yes. So coal is one kind of fuel. It is correct. So, true. Let's move on to the next. Number 4. Carbon dioxide gas pollutes the environment. Yes. It is responsible. Isn't it? Yes. So it is true. So let's move on to the next one. Number 5. Now the sun is not as hot as it was 10 years ago. Ridiculous, isn't it? False. Sun is getting hotter. Let's move on to our next practice. Practice C. This time we will be dealing with fill in the blanks. Look at the 5 sentences describing the process of heating up of the earth. Complete each sentence with a suitable word. Number 1. Humans use blank fuels blank to run machines. Number 2. Machines burn fuels and dash pollution. Number 3. Pollution contains blank such as carbon dioxide. Number 4. Carbon dioxide makes the atmosphere blank. Number 5. The climate is getting blank rapidly now. So let's give it a try. So dear students, hopefully you made it correctly. So let's go to the solutions. Humans use different fuels in order to run machines. Machines burn fuels and cause pollution. Pollution contains gas such as carbon dioxide. Number 4. Carbon dioxide makes the atmosphere polluted. Number 5. The climate is getting changed rapidly now. So dear students, let's talk about how have we come across these answers. Well, number 1 was humans use different fuels. In the passage, you must have remembered there was a line that we have many kinds of fuels named oil, coal, gas. This is the reason we had to select one word only, and that's the reason we chose different fuels. Or you can write many fuels. So, different fuels in order to run machines. They just gave you 2 run machines. It might put you in trouble that what are the words? I don't know what it is. I'm falling short of ideas. I understand. Sometimes it happens from the passage we do not give verbatim. It is not exactly the same. You have to understand the entire context, and to get the meaning, you have to find out a meaningful sentences. Let's come to number 2. Machines burn fuels and cause pollution. Yes, we understand according to the meaning, cause is the appropriate word. But why we have used cause? Because you have seen previously another verb was preceded by burn, and that is the reason we have to keep the chain accordingly. Burn, and we have to use the next verb cause if the subject was third person singular number, then you all know the verb is going to be with s. But here our subject is plural, machines, and this is the reason
we have followed verb plural, burn, not burns. So since we have used a plural verb, it would follow till the end, burn, and the next verb we have got cause. Is that clear? Let's move on to the next one. Number 3, pollution contains blank, and what it is going to be? Gas, such as carbon dioxide. The only gas name we came across in the entire passage, that is carbon dioxide. So I hope it was not difficult for you to find out that what is going to be the answer for this one. So gas is the appropriate answer for it. Let's move on to the next one. Number 4. Carbon dioxide makes the atmosphere polluted. Yes, we came to know in the final few lines in the passage that carbon dioxide makes the environment polluted. It is responsible for the pollution. The structure was different, but we got the message correctly. So to keep the message same, you have to structure it correctly. Let's move on to our next practice, that is practice G, in pairs. Here we have to discuss some of the meanings where you need to find out whether they heat up our atmosphere or not. Okay? So what are the meanings? Here they are. Number 1, riding a bicycle. Does it contribute to warm up the atmosphere? Does it make the atmosphere hotter? Definitely not. Why not? Because it does not use any fuel like oil, coal, gas, which usually emit carbon dioxide gas. This is the reason it does not contribute to war. Definitely you have already understood it does use fuel, either gas or oil, like petrol, octane, whatever it is. So definitely it emits carbon dioxide, and we already have read from the passage that carbon dioxide contributes to warm up the atmosphere. Next one, number 3, walking. Come on, we all know walking does not require any fuels, so don't talk about it. Definitely it does not warm up the atmosphere. Next one, number 4, rowing a country boat. Do you know what is country boat? Yeah, a very little boat without an engine. Rowing a country boat. So you already have understood the person who is rowing a boat, the boat is without an engine. And the boat which is without an engine, it does not use any fuel. So definitely it also is not going to warm up the atmosphere. Number 5, riding a mechanized ferry boat. Have you ever seen mechanized ferry boat? It's a large boat which carries lots of vehicles, and very huge and heavy vehicles. Most are light vehicles like buses, trucks. So mechanized ferry boat definitely uses fuel, and it emits also carbon dioxide gas. So definitely our answer is going to be yes, it does warm up the atmosphere. So dear students, what are the things today we have done? We have read a passage. Based on reading the passage, we have attempted true or false, followed by fill in the blanks. Very interesting one. And next, we have practiced a pair discussion, talking about some of the activities which contributes to warm up our atmosphere. And we have also found out the reasons as well. Dear students, now let's go on to a little homework. It requires a little creative effort of yours. Okay? In practice D,
we have practiced that some of the activities which contributes to warm up the atmosphere and some of them do not. So can you find out some more like this? So I need 5, okay? You have to find out 2 such activities which did not contribute to warm up our atmosphere, and you have to find out 3 such things which contribute to warm up our atmosphere. Okay? Definitely, I'm giving you a short help here. Some of the activities you already have noticed. Emitting carbon dioxide gas plays a very vital role here, okay? So keep it in mind and give it a try. So this is your homework. After doing this homework, you have to submit it to your class teacher. So dear students, that's it for today. Stay home, stay safe, follow the instruction of government and the health protocols. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা তোমাদের অর্থনীতি বইয়ের ৫ম অধ্যায় বাজার তথা মার্কেট এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমরা কি কি শিখব? আমরা শুরুতেই বাজারের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ আমরা দেখব সাধারণভাবে আমরা বাজার বা মার্কেট বলতে যা বুঝি আর অর্থনীতির ভাষায় বাজার সেই ধারণা দুটো আসলে কি এক কিনা, আর যদি আলাদা হয় তাহলে অর্থনীতির ভাষায় বাজার আসলে কোনটা। তারপর আমরা দেখব বাজারের বিকাশ এবং এর প্রকারভেদ নিয়ে, অর্থাৎ বাজারের কত রকমের প্রকার হয় সেটি নিয়ে আমরা জানবো, এবং এর মধ্যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার কত প্রকারের হয় সেটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো। তারপর আমরা অঞ্চল ভেদে বাজারের যে শ্রেণীবিভাগ, অর্থাৎ অঞ্চলের পরিবর্তনের কারণে বা অঞ্চলের সাপেক্ষে বাজারকে কিভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয় সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তাহলে চলো আমরা বাজারের ধারণা নিয়ে শুরু করি। তোমরা এই ছবিতে কারওয়ান বাজারের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ। এখানে তোমরা কয়েকজন বিক্রেতাকে দেখতে পাচ্ছ যারা বিভিন্ন ধরনের সবজি, মেহেদি পাতা, ফলমূল এসব নিয়ে বসে আছেন, এবং কিছু ক্রেতাকেও তুমি দেখতে পাচ্ছ। এরকম একটি স্থান যেখানে জিনিসপত্র কেনা বেচা করা হয় সেগুলোকে আমরা সাধারণভাবে বাজার বলি বা কাঁচা বাজার বলি। কিন্তু আসলে অর্থনীতির ভাষায় এটি কি বাজার? আরো একটি ছবি তোমাদেরকে দেখাই। এটি বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের একটি ছবি, যেখানে তোমরা কিছু হেডফোনের দোকান দেখতে পাচ্ছ, সনির একটি দোকান দেখতে পাচ্ছ, কিছু টিভির দোকান এবং অন্যান্য সকল দোকানে শপিং কমপ্লেক্সে আছে। এরকম একটা জায়গাকেই বাজার বলে বা মার্কেট বলে। সাধারণভাবে তো আমরা মার্কেটে যাওয়া বলতে এরকম একটা জায়গাতে যাওয়াই বুঝি। সাধারণভাবে মার্কেটে যাওয়া বলতে বা বাজারে যাওয়া বলতে আমরা কিন্তু এই জায়গাগুলোতে যাওয়াকেই বুঝি। কিন্তু আসলে কি অর্থনীতির ভাষাতেও এটি বাজার বা মার্কেট? না, অর্থনীতিতে বাজার কিন্তু বেচা কেনার কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। অর্থাৎ আমরা যে দেখলাম কারওয়ান বাজার বা শপিং কমপ্লেক্সগুলো, সেগুলো কিন্তু বেচা কেনার একটা জায়গা, যে জায়গাটাকে আমরা নর্মালি বাজার বা মার্কেট বলি। কিন্তু অর্থনীতিতে কিন্তু কোনো স্থানকে বাজার বলে না। তাহলে বাজার কি? বাজার হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। তার মানে বাজার কোনো স্থান নয়, বাজার একটি প্রক্রিয়া। মানে মার্কেট কোনো একটা প্লেস না, মার্কেট আসলে একটা প্রসেস। সেই প্রসেসটা আসলে কি সেটি নিয়ে চলো আমরা জানার চেষ্টা করি। লক্ষ্য করো, ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দাম বিক্রেতাকে দিচ্ছেন এবং বিক্রেতা এর বিনিময়ে কিছু দ্রব্য বা সেবা ক্রেতাকে দিচ্ছেন। আর এই যে প্রসেসটা বা প্রক্রিয়াটা, এই প্রক্রিয়াটাকেই অর্থনীতির ভাষায় বাজার বলা হয় বা মার্কেট বলা হয়। তাহলে বাজারের আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা কি বলা যায়? যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা কেনা হয়ে থাকে তাকেই বাজার বলে। লক্ষ্য করো বিভিন্নভাবে কথাটি, যেমন অনলাইনে বেচা কেনা। তুমি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে না গিয়ে, অর্থাৎ কোনো মার্কেট বা বাজার বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেখানে না গিয়েও কিন্তু তুমি কেনাকাটা করতে পারো, এবং এই যে কেনাকাটাটা হচ্ছে অনলাইনে, সেটিকেও কিন্তু আমরা অর্থনীতির ভাষায় বাজার বলবো। কিংবা ধরো টেলিফোনে বেচা কেনা। তুমি ফেসবুকে কোনো একটা কিছু অ্যাড দেখে ফোন করে বললে তোমার বাসায় সেটি ডেলিভারি দিয়ে যেতে। এই যে বেচা কেনাটি তুমি ফোনের মাধ্যমে করলে,
সেটিতে কিন্তু তোমাদের কোনো বাজারে বা মার্কেটে যাওয়া লাগলো না। কিন্তু এই প্রসেসটিকে কিন্তু বা এই প্রক্রিয়াটাকেও কিন্তু অর্থনীতির ভাষায় বাজার বা মার্কেট বলা হবে। চলো বাজারের ধারণাটা আরেকটু স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা দেখি বাজারে ঠিক কি ঘটে। দেখো, ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে একটি দাম ঠিক হয়। অর্থাৎ তুমি ধরো এক কেজি আপেল কিনতে গিয়েছো, তুমি আপেলের একটা নির্দিষ্ট দাম দিতে চাচ্ছ, যা বেশি তুমি দিতে চাও না, আবার বিক্রেতা একটা নির্দিষ্ট দামের কমে তোমাকে আপেলটা দিতে রাজি না। এর মাঝামাঝি দর কষাকষি করে তোমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে এবং ওই দামে বিনিময় করবার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে। এই যে দামটা ঠিক হয়, এই দামটা আসলে কিভাবে ঠিক হয়? চাহিদা এবং যোগান শক্তির মাধ্যমে। তোমাদের বইতে কিন্তু এই কথাটি বলা আছে যে চাহিদা ও যোগান শক্তির মাধ্যমে কোন একটি দ্রব্যের বা সেবার দাম ঠিক হয়। কিন্তু এটি যদি আমরা আরেকটু বিস্তারিত বুঝতে যাই, তাহলে চলো আমরা চাহিদা এবং যোগান নিয়ে একটু আলাপ করি। তোমরা এই বইতে আরো আগের অধ্যায়গুলোতে কিন্তু এই ব্যাপারটি নিয়ে আরেকটু বিস্তারিতভাবে পড়েছো। তোমাকে আমি আবার সেই পাঠগুলো একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি, যেন তোমরা এই দাম কিভাবে ঠিক হয় সেটি একটু স্পষ্টভাবে বুঝতে পারো। দেখো, ক্রেতার পক্ষ থেকে থাকে হচ্ছে চাহিদা, যেটিকে তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছো আমরা ডিমান্ড কার্ভ বা চাহিদার যে রেখা সেই রেখা দিয়ে প্রকাশ করি। অর্থাৎ তোমরা এখানে ওয়াই এক্সিসে রাখো হচ্ছে দামকে, আর এক্স এক্সিসে রাখো হচ্ছে চাহিদার পরিমাণকে। দাম যত বেশি থাকে চাহিদার পরিমাণ ততই কম হয়, দাম যত কমতে থাকে চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়তে থাকে। এটাই কিন্তু চাহিদা রেখা, যেখান থেকে ক্রেতার চাহিদাটা বোঝা যায়। আর যোগান কার পক্ষ থেকে আসে? যোগান আসে বিক্রেতার পক্ষ থেকে। আর বিক্রেতার যোগানকে আমরা যদি যোগান রেখায় দেখাতে যাই, তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাই দাম যত বাড়ছে যোগান ততই বাড়ছে। অর্থাৎ তুমি যত বেশি টাকা দিতে রাজি হবে, অর্থাৎ দাম যত বেশি সেট হবে, ততই কিন্তু যিনি বিক্রেতা তিনি আরো বেশি পরিমাণ বিক্রি করতে আগ্রহী হবে। আবার ঠিক একইভাবে দাম যত বেশি হবে ততই কিন্তু ক্রেতা কম কিনতে চাইবে। এই ব্যাপারটি কিন্তু এই দুইটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বোঝানো ট্রাই করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলছিলাম দাম ঠিক হয় চাহিদা এবং যোগান শক্তির মাধ্যমে। চাহিদা শক্তিকে আমরা দেখছি চাহিদা রেখার মধ্য দিয়ে, আর যোগান শক্তিকে আমরা দেখছি যোগান রেখার মধ্য দিয়ে। তাহলে দামটা কিভাবে নির্ধারিত হবে? আমরা জানি দাম নির্ধারিত হয় হচ্ছে যখন আমরা চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখাকে একসাথে করে দিই। এই দুটো রেখা যেখানে নিজেদেরকে খণ্ডিত করে সেই পয়েন্টটিতে কিন্তু, অর্থাৎ ততটুকু পরিমাণ দামে ততটুকু পরিমাণ আমরা কেনা বেচা করবো বলে ঠিক হয় বা উৎপাদন করবো বলেই ঠিক হয়। অতএব আমরা কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে দেখে এসেছিলাম যে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে। সেই কথাটি কিন্তু এখানে আবার বলা হয়েছে। তাহলে আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম তা যদি ছোট্ট করে বলি, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দর কষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। আর এটিকে কি বলে? এটিকে দামের নিয়ম বলা হয়ে থাকে। ফরাসি অর্থনীতিবিদ কুর্নট বাজারের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেটি অনেকটা এরকম: অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্য সামগ্রিক ক্রয় বিক্রয়ের কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝাননি, যেটি আমরা শুরুতে বলছিলাম, বরং যে কোনো অঞ্চলের সমগ্রটিকে বোঝায়, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম সহজে এবং দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা অবাধভাবে নিজেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে দ্রব্যের কোন দামে আসলে ক্রেতা কিনবে এবং বিক্রেতা বিক্রি করবে সেটি খুব দ্রুত নির্ধারিত হয়। এরকম একটা ব্যাপারকেই বা এরকম একটা প্রক্রিয়াকেই আসলে বাজার বলে। তাহলে সহজ কথা যদি তুমি চিন্তা করো, যেখানে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়, যেই দামে পণ্যটি বিক্রি হবে বা কেনা হবে, সেই প্রক্রিয়াটিকেই আসলে বাজার বলে। উদাহরণ হিসেবে তুমি যদি চালের বাজারকে দেখো, একটি পণ্য চাল, সেটির বাজার কিন্তু পুরো দেশব্যাপী হতে পারে কিংবা পুরো শহরব্যাপী হতে পারে। যেমন ধরো ঢাকায় খিলগাঁওতে যদি তুমি নাজিরশাহী চাল 50 টাকায় কেনো, তেজগাঁওতে যদি কেউ একজন সেটি 60 টাকা চায়, তুমি কিন্তু সেটি সেই দামে কিনবে না। এবং সে কারণেই কিন্তু এই পুরো চালের বাজারে একটি নির্দিষ্ট ধরনের দাম তুমি দেখবে যে বর্তমান থাকছে। এবং এই যে দামটি নির্ধারিত হচ্ছে সেটি কিন্তু আসলে কতজন মানুষ কি পরিমাণ চাল কিনতে চাইছে আর বিক্রেতারা কত দামে সেটা বিক্রি করতে চাইছে, সেটার মধ্যে একটা দর কষাকষি হওয়ার পর এক পর্যায়ে গিয়ে সেই 50 টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। এবং চালের এই যে বিক্রি এবং হচ্ছে ক্রয়, এই পুরো ব্যাপারটি যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটছে সেটিকেই আমরা বলি চালের বাজার।
তেমনি একইভাবে অন্যান্য সকল পণ্যেরও একটি একটি করে বাজার থাকে। এই বাজার কিন্তু অনেক রকমের হয়ে থাকে। যেমন ধরো চালের বাজার, কিংবা পাটের বাজার অর্থাৎ যেই বাজারে পাট বিক্রি হয়, কিংবা ধরো ডিমের বাজার, যেই বাজারে ডিম বিক্রি হয়। এবং সেটি কিন্তু ডিমের একটি দোকান নয়, বরং ধরো পুরো ঢাকা শহরে যত ডিম বিক্রি হচ্ছে সেটি যে প্রক্রিয়া, সেটিকে তুমি ঢাকা শহরের জন্য ডিমের বাজার বলবে। আরো একটি ধরনের বাজার আছে, যেমন ধরো শ্রমের বাজার। শ্রমের বাজার আবার কিভাবে হয়? শ্রমের বাজারও হয় কারণ ধরো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকরা ধরো গার্মেন্টসে তারা শ্রম দিতে রাজি, অর্থাৎ তাদের কাছে পণ্যটি কিন্তু হচ্ছে শ্রম, তারা সেই শ্রমটিকেই বিক্রি করতে যাচ্ছে। এবং শ্রমটি বিক্রি করবার জন্য তাদের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে যারা তাদেরকে নিয়োগ করছে, অর্থাৎ সেক্ষেত্রেও কত টাকায় আসলে শ্রম বিক্রি করবে সেই শ্রমিক আর কত টাকায় সেই মালিকরা সেই শ্রম কিনবে, সেটি নিয়েও কিন্তু একটি দর কষাকষি হয়। এবং সেই বাজারটিকে তুমি শ্রমের বাজার বলতে পারো। লক্ষ্য করলে দেখবে ক্রেতা যখন দাম দিচ্ছে বিক্রেতার কাছ থেকে, শুধু দ্রব্য ছাড়াও সেবাও কিন্তু সে কিনছে। যেমন ধরো তুমি চিকিৎসা সেবা নিচ্ছ, চিকিৎসা সেবা নিতে তুমি যখন একজন ডাক্তারের কাছে যাও, সেই ডাক্তারদের এই চিকিৎসা সেবারই কিন্তু একটি বাজার আছে, যে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য তুমি আসলে কত টাকা দিয়ে সেই সেবাটি নিতে রাজি, আর তিনি আসলে ঠিক সর্বনিম্ন কত টাকায় তোমাকে সেই সেবাটি দিতে রাজি, অর্থাৎ সেটিকে তুমি চিকিৎসা সেবার একটি বাজার বলতে পারো। এরকম ভাবে প্রতিটি সেবা খাতে দেখা যাচ্ছে বাজার থাকে, এবং এই সব ধরনের দ্রব্য এবং সেবা ক্রেতা এবং বিক্রেতা দর কষাকষি করে দাম নির্ধারণ করে যে কিনছে, এই প্রক্রিয়াটি আসলে বাজার বা মার্কেট। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজারের যে ধারণা আমরা বুঝতে পারলাম, সেখানে মৌলিক বিষয় আছে আসলে চারটা। প্রথমত চাহিদা, যেটা ক্রেতার পক্ষ থেকে আসে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যোগান, যেটি আসে বিক্রেতার পক্ষ থেকে। তারপর আছে হচ্ছে সময়। এই সময়ের ব্যাপারটি কিভাবে আসে সেটি আমরা আরেকটু পর বিস্তারিত আলোচনা করব। আর সবার শেষে আসে দাম, অর্থাৎ যে দামটি নির্ধারিত হয়, যেটির মাধ্যমে এই পণ্য বা সেবাটি ক্রয় বা বিক্রয় হয়ে থাকে। তাহলে আমরা যদি আরেকবার সাম আপ করি, বাজার ব্যবস্থা আমরা কাকে বলছি? বাজার ব্যবস্থায় একটি সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা দর কষাকষি করে দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ করে বেচা কেনা করে। আর এই ধারণার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। এবার আমরা দেখব বাজার আসলে কত রকম ভাবে বিকশিত হয়ে থাকে এবং তার প্রকারভেদ কি কি। বিকশিত বাজার অর্থাৎ যে বাজারের বিকাশ ঘটেছে, সেটি মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে, অর্থাৎ তিনটি দিক থেকে এটিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। একটি হচ্ছে সময়ের প্রেক্ষিতে, আরেকটি হচ্ছে অঞ্চলের প্রেক্ষিতে, আর শেষ আরেকটি হচ্ছে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। এই তিন রকম ভাবে তুমি আসলে সব রকম বাজারকে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারো। এর মধ্যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি, পরিধি বা অঞ্চলের ভিত্তিতে করি তিন ভাগে, আর প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আরো বেশ কয়েক ভাগে। আজকে আমরা তোমাদেরকে সময়ের প্রেক্ষিতে এবং পরিধি বা অঞ্চলের প্রেক্ষিতে বাজারকে কিভাবে বিভক্ত করা হয় সেটি নিয়ে বোঝাবো। আর পরের ক্লাসে আমরা এই পরের অংশ নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে চলো দেখা যাক সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার কয় রকমের। সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার তিন ধরনের। প্রথমত অতি স্বল্পকালীন বাজার, দ্বিতীয়ত স্বল্পকালীন বাজার এবং তৃতীয়ত দীর্ঘকালীন বাজার। এই প্রত্যেক রকমের বাজার সম্পর্কে চলো আমরা জেনে আসি। প্রথমে আসি অতি স্বল্পকালীন বাজারে, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে, সেটিকে আমরা অতি স্বল্পকালীন বাজার বলি। কারণ হচ্ছে খুব অল্প সময়ের জন্য যদি ওই বাজারটি স্থায়ী হয়, অর্থাৎ ওই কেনা বেচার যে প্রক্রিয়াটি সেটি যদি খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়, তাহলে কিন্তু যদি তুমি চাহিদা বাড়াও, নতুন যোগান নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। সেই কথাটি এখানে লেখা হচ্ছে যে অতি অল্প সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি কিন্তু সম্ভব হয় না। মনে করো, যেমন উদাহরণ সকালের কাঁচা বাজার। কাঁচা বাজারে আজকে দেখা গেল যে ফুলকপির চাহিদা অনেক বেশি, সবাই ফুলকপি কিনতে চাইছে, কিন্তু চাইলে কি ক্রেতারা এখনই ফুলকপি উৎপাদন করে এসে বিক্রি করতে পারবে? পারবে না। তো এই অল্প সময়ের মধ্যে যেহেতু উৎপাদন করা সম্ভব হয় না, সেই কারণে চাহিদার পরিবর্তনের পরও যোগান অর্থাৎ সাপ্লাই কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে অতি স্বল্পকালীন বাজারকে বলা হয়ে থাকে এই সময় যোগান সবসময় স্থির বা নির্দিষ্ট। এরপর আমরা দেখি স্বল্পকালীন বাজার, যেখানে আমরা ডিমান্ড বা চাহিদার পরিবর্তনের ফলে সাপ্লাই বা যোগানকে খানিকটা সাড়া দিতে দেখি, অর্থাৎ তখন বিক্রেতারা চাইলে কিছুটা পরিবর্তন যোগানে আনতে পারে। অতি স্বল্পকালীন বাজারে আমরা দেখেছিলাম যে একদিন বা অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আসলে বাজারটা শেষ হয়ে যাচ্ছে,
কিন্তু বাজারের প্রক্রিয়াটি যদি আরেকটু দীর্ঘস্থায়ী হয়, ধরো কয়েক মাস, তখন যেটি ঘটবে, যেই ফার্মটি উৎপাদন করছে তারা আগের মতোই আয়তনের মধ্যে থাকবে, এমন না যে তারা নতুন অনেক মেশিন অনেক কিছু কিনে ফেলতে পারবে, কিন্তু আগের আয়তনের মধ্যে থেকেই তাদের যে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলো আছে, অর্থাৎ যে উপকরণগুলো দিয়ে তারা তাদের প্রোডাক্টটি বা পণ্যটি তৈরি করে, সেটি পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের সাপ্লাই বা যোগানে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারবে। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে, ধরো প্যাকেটজাত বিস্কিটের বাজার। আমরা হঠাৎ করে ধরো দেখতে পেলাম যে ক্রেতারা অনেক বেশি বিস্কিট কিনছে, তখন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু যারা বিক্রেতা অর্থাৎ যারা এই বিস্কিট উৎপাদন করে, তারা কিন্তু চাইলে তাদের ফ্যাক্টরি বড় না করেও শুধুমাত্র আরো বেশি সময় মেশিনগুলো কাজে লাগিয়ে এবং বেশি পরিমাণে উৎপাদনের যে উপকরণ, যেমন ধরো দুধ এবং অন্যান্য ময়দা, অন্যান্য যা কিছু আছে, সেগুলোর পরিমাণ যদি তারা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু তারা বেশি পরিমাণে বিস্কিট উৎপাদন করতে পারবে। আবার যদি তারা দেখে যে এই মাসে হঠাৎ করে বিস্কিটের চাহিদা খুব কমে গেল, তখন কিন্তু তারা চাইলেই তাদের উৎপাদনও কিছুটা কমিয়ে দিতে পারবে। এই কারণে স্বল্পকালীন বাজার যেগুলো, সেই বাজারের মধ্যে কিন্তু চাইলে কিছুটা সাপ্লাইয়ে পরিবর্তন আনা যায় চাহিদার ভিত্তিতে। আর সময়ের ভিত্তিতে আমাদের শেষ প্রকার হচ্ছে দীর্ঘকালীন বাজার, অর্থাৎ লং টার্ম মার্কেট। দীর্ঘকালীন বাজারে আমরা দেখতে পাই চাহিদার যে কোনো পরিবর্তনে যোগানের যে কোনো পরিবর্তন সম্ভব, অর্থাৎ ডিমান্ড যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে সাপ্লাইয়ে পরিবর্তন আনা যাচ্ছে। কারণ এই দীর্ঘ সময়ে ফার্ম চাইলে তার উৎপাদনের আয়তন ও উপকরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। অর্থাৎ আমরা যদি সেই বিস্কিটের উদাহরণ দেখি, যদি বছরের পর বছর এই মার্কেটটি চলতে থাকে, তখন কিন্তু আমরা দেখব যে চাহিদা যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, চাইলেই ফ্যাক্টরি বড় বা ছোট করে কিংবা উপকরণ পরিবর্তন করে কিংবা নতুন উপকরণ যোগ করে যেভাবে খুশি সাপ্লাই সেই কোম্পানি চেঞ্জ করতে পারছে। এই কারণেই তখন উৎপাদকের হাতে সেই স্বাধীনতা থাকে। এই কারণেই দীর্ঘকালীন বাজারে আমরা দেখতে পাই যে চাহিদার বিপরীতে যোগানের যে কোনো রকম পরিবর্তন সম্ভবপর হয়। তো এতক্ষণ আমরা সময়ের প্রেক্ষিতে বাজারকে কি কি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় সেটি নিয়ে আলাপ করলাম। এবার আমরা অঞ্চল ভেদে বাজারের প্রকারভেদ নিয়ে জানবো। অঞ্চলের প্রেক্ষিতে বাজার তিন ধরনের। প্রথমত স্থানীয় বাজার, দ্বিতীয়ত জাতীয় বাজার এবং তৃতীয়ত আন্তর্জাতিক বাজার। প্রথমেই স্থানীয় বাজার। যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে, সে দ্রব্যের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। অর্থাৎ যে দ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতারা একটা নির্দিষ্ট এলাকাতেই বাস করে এবং সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন ধরো কাঁচা মাংসের বাজার, অর্থাৎ যেখানে কসাইখানায় গরু জবাই হচ্ছে বা খাসি জবাই হচ্ছে, সেখান থেকেই মাংস কিন্তু তার আশেপাশে মানুষ কিনে নিচ্ছে, তাই এটিকে একটি স্থানীয় বাজার বলা হয়। তারপর আছে জাতীয় বাজার। যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সে দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে। অর্থাৎ একটি দেশে যদি হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতারা ছড়িয়ে থাকে, তখন পুরো দেশ জুড়ে যে বাজারটি হয় একটি পণ্যের, সেটিকে বলে জাতীয় বাজার। যেমন চালের বাজার, বাংলাদেশ যেখানে চাল উৎপাদন হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু সারা দেশেই চাল ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাই এটি একটি জাতীয় বাজার। আর সবশেষে আছে আন্তর্জাতিক বাজার। যেসব দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা দেশের ভূখণ্ডের বাইরেও ছড়ানো থাকে, সেই দ্রব্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। আন্তর্জাতিক বাজারের একটি উদাহরণ হচ্ছে তৈরি পোশাকের বাজার। যেমন ধরো বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলোতে যে তৈরি পোশাক উৎপাদিত হয়, সেগুলো কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায় এবং সেগুলোর বিক্রেতা সারা পৃথিবী জুড়ে থাকে। এই কারণে এই দেশি পোশাকের বা তৈরি পোশাকের যে বাজার, সেটিকে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার বলা যায়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে শুরুতে বাজার বা মার্কেট কাকে বলে এবং সাধারণ যে বাজার বা মার্কেটের ধারণা, তা থেকে অর্থনীতির যে বাজারের ধারণা, সেটি কিভাবে আলাদা এবং কতটুকু আলাদা এবং অর্থনীতিতে বাজার আসলে কাকে বলে সেটি নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপর আমরা বিকশিত বাজার কত রকমের হয়, অর্থাৎ সময়ের প্রেক্ষিতে, অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এবং প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে এই যে তিন রকমের হয়, সেটি তোমাদেরকে বলেছি। এবং তারপর সময়ের প্রেক্ষিতে এবং অঞ্চলের প্রেক্ষিতে যেভাবে করে বাজারকে প্রকারভেদ করা হয় বা শ্রেণীবিভাগ করা হয়, সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এই আলোচনার উপর তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ রয়েছে। হোসেন আলী একজন মরিচ চাষী। কোনো এক সপ্তাহে মরিচের চাহিদা বাড়তে দেখলেও অল্প সময়ের মধ্যে নতুন করে মরিচ উৎপাদন করে সেই চাহিদা মেটানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অধিক জমিতে চাষের মাধ্যমে তিনি ক্রেতাদেরকে আরো বেশি মরিচ যোগান দিতে সক্ষম হন। এই উদ্দীপকের আলোকে তোমাদের জন্য যে প্রশ্নগুলো থাকবে, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাজার কাকে বলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, দামের নিয়ম বলতে কি বোঝায়। তৃতীয় প্রশ্ন,
অতি স্বল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে, এই কথাটিকে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর শেষ প্রশ্ন, দীর্ঘকালীন বাজারে আয়তন ও উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব, এই উক্তিটিকে আলোচনা করতে হবে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এই বাড়ির কাজটি অবশ্যই বাসায় অনুশীলন করবে এবং তোমাদের যখন স্কুল খুলবে তখন স্কুলের বিষয় শিক্ষককে এই বাড়ির কাজ দেখাবে, তিনি সেটি মূল্যায়ন করবেন। আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আজ এ পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।